Good morning, my dear students. Today we are going to learn about management process and principles of management. Already we have learned about management. It is nothing but getting the work done by others. Others, I already told you all, it's nothing but the employees to fulfill the organizational goal. So, in order to get the work done, what the management should do, so that only we are going to learn in today's video session. So that is called as the management process. And here the management, what they'll do is that they'll plan, then they'll organize the plan, then they'll control the employees. So that is what it's given in short: planning, organizing, staffing, controlling. Example, if you take ஒரு கம்பெனியில் அவங்க மேபி இந்த இயர் எண்டுக்குள்ளே எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கோல் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் தட் கோல், அந்த ப்ராஃபிட் வர வைக்கணும்னா அப்போ நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும், வாட் ஆல் திங்ஸ் தட் ஐ மஸ்ட் மேனுஃபேக்சர், ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் எனக்கு தேவைப்படும், அவங்கள எப்படிலாம் நான் வேலை வாங்கலாம், டைமிங்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தேல் பிளான் பிஃபோர் இட் செல்ஃப். எந்த மாதிரி ஜாப் நான் எடுத்தேன்னா ஐ வில் பி earning so much of profit. அப்போ அந்த ஜாப் இந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும். ஸோ 1 monthல எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் they'll sit and they'll decide. இது பிளானிங். ஆர்கனைசிங் அதாவது இந்த பிளேஸில் இவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு நான் இந்த ஒர்க் செய்யணும். ஸோ they'll select the employees, they'll give the work and they'll give the place also. இந்த பிளேஸில் இவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இந்த ஒர்க் செய்யணும் அப்படின்றது they'll decide. இது எல்லாமே சேர்ந்து they'll organize and they'll get the work done by them. Controlling, you all know that they'll bring the employees under their control. ஸோ அவங்க எப்பயுமே அவங்கள கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவங்க செய்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாங்களா, குவாலிட்டியாக பண்ணுறாங்களா, இந்த டைம்குள்ளே இவ்வளோ குவான்டிட்டி அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதா. ஸோ எவ்ரி திங் they'll be having a control over the employees. So why they are doing all these things? Finally, to reach the goal, that is to earn the profit what they have decided. So after that, ஸோ இவங்களுடைய இது எல்லாம் முடிஞ்சிடுது. இவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க, ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, அண்ட் தென் தி அச்சீவிங் த கோல். தென் அட் லாஸ்ட் வாட் they'll do again, they'll be doing this, they'll continue this work in the next year. So it is a cycle which rotates every year. Each company specializes in each sector. So the people, when they hear the company name or when they knows the company, they themselves know what the company will do. Example, if we take Tata and then Reliance group of companies, they deal with multiple sectors. If you take Tata group, they are specialized in Tata Sky, Taj Hotels, Fast Track, and the companies எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா Tata Consultancy Services, which is the first and leading in IT industries. ஸோ இவங்க எல்லா துறையிலையும் சிறந்து விளங்குவாங்க. and they'll be specialized in multiple sectors. ஈவன் ரிலையன்ஸ் எடுத்துட்டா கூட we know that ரிலையன்ஸ் ஃபஸ்ட் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன் மகாராஷ்டிரா அங்கே ஆரம்பித்து, அதுக்கு தென் எனர்ஜி அண்ட் தென் டெலிகாம் செக்டார்ஸ். Then after that SBI, it's the largest public sector banks. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேம்ஸ் நம்ம சொல்லும் போதோ நம்மளுக்கு தெரிய வரும், ஓ இந்த கம்பெனியா they are specialized in this. Here we'll come to know which company is doing what type of business. Twin purposes of management. ஸோ இதனால் என்னென்னா ட்வின் ப்ராசஸ், ஒரே நேரத்தில் 2 விதமான பலன்கள். தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஒரு எம்ப்ளாயால் எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ அதே அளவுக்கு தான் அவரால் ப்ராஃபிட்டும் தர முடியும். சேம் லைக் தட் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வேலை வாங்குகிறோமோ அதே அளவுக்கு we must satisfy the employees also by way of giving increment or we are increasing the salary, like that. So when we fulfill the employees needs, then automatically they'll show their best performance towards the organization. அவங்களுடைய தேவைகளை நம்ம அனைத்தையும் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக கம்பெனிக்காக ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. Now in this diagram you can see very clearly it is given. You can see there in the input side they have put men
or worker, machinery, materials, money and resources. So when the organization is having all these things as an input, so இவங்க எல்லாருமே ஒரு கம்பெனிக்குள்ள இருந்து when they work, so from the management side what they'll do, they'll plan, they'll direct, they'll organize and they'll control, and at last அவங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கம்பெனி என்ன கோலுக்காக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்களோ at last they'll be achieving the organizational goal. Management process is based under these 5 categories. ஸோ எதனால் வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் ப்ராசஸ், பர்பசிவ் ப்ராசஸ், social process, cyclic process. So first one already we have learned coordination. It's nothing but the 4 M's, that is men, machinery, materials, money. And then next comes the process, that is planning, organizing, staffing, directing. How the management are planning before achieving or before doing the work, and then how they organize among the employees, then staffing, directing. The purposive process, without an objective no destination. அதாவது எந்த ஒரு குறிக்கோளும் இல்லாமல் அதோட இலக்கை போய் அடைய முடியாது. எந்த அப்ஜெக்டிவ்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதில் வந்து அவங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். சோஷியல் ப்ராசஸ், எம்ப்ளாயீஸ் மென்ஷன்ட் ஆஸ் சொசைட்டி. ஸோ ஹியர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் மென்ஷன்ட் ஆஸ் அ பப்ளிக் ஆர் சொசைட்டி and the company is liable to the society. Next one, cyclic process. It represents planning, action, control, then replanning, that will become as a cycling. ஸோ என்னென்னா ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டோம்னா their motive is to reach the goal and to earn profit அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்ஸ் அவங்க கோல் ரீச் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸை. அகெயின் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர் they'll be working. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும், லைக் அ செயின், லைக் அ cyclic process, it will be continuing throughout. Now we'll come to principles of scientific management. Principles of scientific management. It was formed by Mr. Frederick Winslow Taylor. In short, we call him F.W. Taylor. In 19th century, while he was working in a coal company in England, he found that Africans and South Americans were treated as slaves. They were working without harmony. Harmony means without any coordination. So they didn't follow these recent types of management. So at that time, Taylor found these scientific management, like how to get the work done, how to work in process, that we'll see one by one. Totally we have 5 principles of scientific management. The first one, science, not rule of thumb. So here what he tells us is that there must be thinking before doing. So first whatever work we give the employee, first we must think of that, then we must decide, and then we must give the work to do. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தோன்னா மேனேஜர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு கீழே இருக்க எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அவங்க வேலை வாங்குவாங்க. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் தே ஏர்ன்ட். அண்ட் நவ் வாட் ஹீ இஸ் டெல்லிங் இஸ் தட் based upon the scientific and research method should be followed. It's not like trial and error method. So trial and error method இருக்கக்கூடாது. Scientific and research method should be followed. That is with understanding, analyzing and applying. That is புரிஞ்சிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதை ஆராய்ந்து செயல்படுறது. Second one, harmony not discord. Harmony means unity. Discord means unnecessary fights or quarrels. They must work united, not quarreling or fighting with the management. Here they refers to the employees. It should be balanced well between the management and the employees. So when these fight or quarrels take place, எப்பெல்லாம் சண்டையோ இல்லை சச்சரவுகள் வரும் அப்படி பார்த்தோன்னா,
மெயின்லி ஆன் சேலரிஸ். அதாவது அவங்க செய்கிற வேலைக்கு வந்து அவங்க வாங்குகிற அந்த சேலரி வந்து அவங்க போதுமானதாக இருக்காது. ஸோ they'll think that they are working more for what they are paid. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? இஃப் தே டூ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், ஸோ ஓவர் டைமில் பண்ணுறாங்கன்னா தே மஸ்ட் பே ஃபார் தட் ஆல்சோ. அண்ட் தென் மிஸ்பிஹேவிங் வித் த எம்ப்ளாயீஸ். எம்ப்ளாயீஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி ட்ரீட்டட் வெல். Management must create positive vibration to the employees. Example, if you take in Japan, employees how they'll do the strike அப்படின்னு பார்த்தோன்னா they'll extend their time. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 8 hours ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னும் போது அந்த 8 ஹவர்ஸ்க்கான வேலையை வந்து அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி செய்வாங்க. அதே வேலையை வந்து ஒரு 12 ஹவர்ஸோ இல்லை 13 ஹவர்ஸோ அவங்க செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் ஈவன் they'll wear black shirt and they'll go for the job. And if you take the shoe manufacturing companyலாம் பார்த்தோன்னா ஒன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து இப்போது ஷூ எடுத்துகிட்டா 1 pair ஆஃப் ஷூஸ் தில் பி மேனுஃபேக்சரிங். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒன் பேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்கிங் 2 shoes ஒரு ஃபுட்டுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு காலுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வெறும் ஒரு கால் ஷூ மட்டுமே ஃபுல்லாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி போட்டே இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் வில் எஃபெக்ட் த மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ என்ன, கண்டிப்பாக அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியே ஆகணும், வேறு வழி இல்லை, இன் ஆர்டர் டு மேனுஃபேக்சர் த அதர் ஃபுட் ஷூ. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொலாங், தேவர் எக்ஸ்டெண்டிங் தட் டு அவாய்ட் திஸ். இதுக்காக தான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா வி மஸ்ட் கோஆர்டினேட் வித் த எம்ப்ளாயீஸ். அப்போ எம்ப்ளாயீஸோடு நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். வி மஸ்ட் ஃபுல்ஃபில், அவங்களுடைய தேவைகளை உணர்ந்து அவங்க செய்கிற வேலைக்கு தகுந்த கூலியை நம்ம தரணும். எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா சேம் லைக் தட் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அண்ட் தென் வேறு ஏதாவது இன் சம் கண்ட்ரீஸ் தெல் ஈவன் ப்ரொவைட் ஹவுஸ் ஆல்சோ, ஹவுஸ், கார், இந்த மாதிரிலாம் சில கண்ட்ரீஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு. தேர்ட் ஒன், மென்டல் ரெவல்யூஷன். Thinking both on the part of management and workers. Here the management must make the employees to feel and work. Management must think that employees are very important. So management should share part of profits with the workers. So ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து மேபி அவங்க கோல் அச்சீவ் பண்ணிடுறாங்க, they earning more, they are getting more profit அப்படின்னும் போது அதில் ஒரு பார்ட்டை வந்து they must share with the workers. அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ், they'll be motivated more and they'll aim for the profit again for the organization. Cooperation, not individualism. That is understanding between the management and employees. So workers must be considered as a part of management. When taking decisions they must be asked. அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து கேட்கணும், உங்களுடைய டெசிஷன் என்ன, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, ஸோ உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்கள். தே மஸ்ட் டிஸ்கஸ் வித் த எம்ப்ளாயீஸ், மஸ்ட் ஆஸ்க் தேர் நீட்ஸ். உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நீட் இருக்கா, தே மஸ்ட் கிவ் த ஓப்பன் சான்ஸ் டு த எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ பிஃபோர் டேக்கிங் எனி இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் இட் மஸ்ட் பி கன்சல்டட் வித் த எம்ப்ளாயீஸ். மைட் பி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டோம்னா யூனிட்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், அப்போது நம்ம டைம் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா, இல்லை இந்த வாரம் மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்கு கன்டினியூ பண்ணலாமா. ஸோ ரிகார்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிஃபோர் இன் ஹேண்டாக வந்து தே மஸ்ட் கன்சல்ட் வித் த எம்ப்ளாயீஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹிஸ் or her greatest efficiency and prosperity. And here it's given all organizations efficiency based upon the working employees in that organization. Fifth one, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Here efficiency of any organization also depends on the skills and capabilities of employees. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு கம்பெனியோட திறமை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது எல்லாமே வந்து எம்ப்ளாயீஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். Providing training to the workers was considered essential in order to learn the best method. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் செலக்டிங் வாட் they'll do is that they'll give proper training. ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுத்த அப்புறம் தான் ஆன் த ஜாப் they'll be placing. ஸோ எடுத்தோன்னா டைரெக்டாக வந்து அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. Then to attain the efficiency, steps should be taken right from selecting employees. அப்போது செலக்ட் பண்ணும்போதே they know இந்த பர்சன் வந்து இந்த ஜாப்க்கு சூட் ஆகனா, ஸோ அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாப் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன் தட் கேஸ் எஃபிஷியன்சி எம்ப்ளாயீஸ் ப்ரொடியூஸ் more to earn more. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்,
சில எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம நிறைய ஏர்ன் பண்ணோன்றதுக்காகவே they'll produce more. So this helps both organization and the employees. Okay students, with this management process and principles of scientific management is over. In the next video session we'll see about principles of modern management and span of management. Thank you students. Have a nice day.